더 이상 안타까운 죽음이 없기를 바랬던 아버지의 마음. 그런데 시민들의 생각은 좀 다른 것 같습니다. Lived here for over 30 years, and it's a great neighborhood. We don't really like it because you can't see the trees as much, and all people have to do is go around the corner to the other bridge and they can jump off that bridge. So it seemed kind of silly to me. We have such a beautiful view of the park here. It seems a shame you feel like you're in prison here. Maybe it makes you want to commit suicide because now I'm in jail. And even like with the fence, if you step on that stone, then you could go. So if you want to suicide, but it's a little bit more difficult. A fence makes things more difficult. I would imagine that the fences are pretty effective in preventing suicides, but it does look a little bad when you're trying to take a picture or look down at the river or into the forest or something like that, but I think it's probably worth it. The trade-off, to prevent the suicides is worth it. Have the view not as good. I don't know. I haven't seen the fence before the bridge, and I've only ever seen one person try to kill themselves. But luckily they didn't. But I don't know if the bridge was a deterrent. 차단벽의 효과를 의심하는 이유는 바로 옆의 다리 테프트 때문이죠. 엘링턴엔 차단벽이 있고 테프트엔 없습니다. 두 다리 사이의 거리는 불과 100m. 누군가 죽을 결심을 했다면 이웃 다리로 옮겨가지 않겠냐는 거죠. 그런데 시민들이 미처 몰랐던 사실이 있습니다. So people stopped jumping from the Ellington Bridge. There was no barrier on the Taft Bridge. You can't jump here, but you want to jump. You could just walk here and jump from there. Didn't happen. Where did they go? The suicide rate in the city by jumping from bridges didn't go up from other bridges. The suicide rate in the city did not go up at all. It actually went down. Where did they go? 미국 샌프란시스코의 상징 금문교가 그 비밀을 알고 있습니다. 지금까지 이 아름다운 다리에서 세상의 이별을 고한 사람이 무려 1,500명. 그런데 순찰대가 투신 현장에서 구해낸 사람은 그보다 훨씬 더 많았다고 합니다. 투신 직전 경찰이 말린 사람들은 이후 어떻게 됐을까요? 1978년 리처드 세이던이라는 학자가 그들을 추적 조사해 봤습니다. 금문교에서 투신을 말린 사람 515명과 다른 방법으로 자살을 시도해서 샌프란시스코 응급실로 실려온 184명을 비교 조사했죠. 연구 결과는 놀라웠습니다. 투신을 말린 사람의 약 94%가 이후 잘 살고 있거나 혹은 자연사했더라는 것입니다. That research was done in the 70s, and it's a very valuable study. What the study found, by contrast, is that the vast majority of them were alive and well decades later, had not gone elsewhere to die or done something else to die. Barriers on bridges, there's only one study in all of them that shows that it didn't decrease suicide, but all the rest, and there are probably 25 studies all over the world on barriers, on bridges. It helps. 금문교 얘기처럼 우리를 놀라게 한 사례가 또 있습니다. 도쿄의 한 지하철역. 한낮에도 여간에 푸른 불빛이 켜져 있습니다. 일명 블루라이트. 현재 일본 주요 도시철도역에서 자살 방지책으로 설치되고 있습니다. によりますと、大体首都圏でですね、1日に300弱の、1年間で300弱のですね、鉄道事故、人身事故が起こっているということになります。で、これは
平たく言えばその1日に大体1回鉄道事故が人身事故が起こっていると自殺が起こっているということなんですけれども乗客の時間コストで計算したその先ほどの国土交通省のですね研究グループの結果なんですけれども、それで大体1回ですねその人身事故が起こると1億円ぐらいの、損失が生じるということで、非常に 색채 심리학 이론에서 파란색은 사람의 마음을 안정시키는 진정 효과가 있습니다. 블루라이트는 자살 시도자들에게 심리적 안정감을 주기 위해 설치됐다고 합니다. 흔히 철도 자살 예방책으로 스크린 도어를 꼽지만 비용도 공사 기간도 만만치 않습니다. 일본 철도 회사들은 요즘 블루라이트 설치에 더 관심을 보이는 중인데요. 승강장 한쪽에 달아놓은 이 작은 파란 LED 조명이 생명의 등대 역할을 해줄 수 있을까요? 생각보다 그 효과가 큽니다. 2000년부터 10년 동안 일본 71개 철도역의 통계를 보면 블루라이트를 설치하지 않은 노란색 부분의 역들에선 자살 사고가 발생한 반면 블루라이트를 설치한 푸른색 부분의 역들에선 단 한 건을 제외하곤 자살 사고가 발생하지 않았습니다. 1件だけその自殺が、ここでリポートされてますけれども、これは青色灯がついてない昼に起こったことですので、青色灯がついている、間にはその自殺はほぼ完全に抑止されているということが分かります。11年間に限って言えば 84% の抑止効果があるということですので、かなりの大きな効果があるという、仮説は成り立つと思いますけれども 다리에 투신 차단벽을 설치하고 지하철에 푸른 조명을 설치하는 일만으로도 많은 사람의 목숨을 구할 수 있는 까닭은 무엇일까요? It's not a simple problem, there's not a simple answer. So if I can't find an immediate end, I have to start getting planful. That takes time, something might change in my ability and my psychiatric condition. So that's one thing we can do. 다시 금문교 얘기입니다. 이번에는 뛰어내렸지만 극적으로 목숨을 구한 약 3% 사람들의 이야기입니다. 뛰어내리는 순간 무슨 생각을 했을까요? 미국의 한 유명 주간지에 그들의 증언이 실렸습니다. 뛰어내린 순간 나는 인생에서 해결할 수 없는 일은 하나도 없다는 사실을 깨달았다. 방금 다리에서 뛰어내렸다는 사실만 빼고. 뛰어내리고 처음 떠오른 생각은 방금 무슨 짓을 한 거지였다. 난 죽고 싶지 않았다. And a common theme in their remarks and statements after the incident is that they regretted what they had done in midair. It takes 4 seconds but from jumping to impact with the water, 4 seconds. And in that 4 seconds, their outlook changed completely. 심각한 우울증을 앓았던 잔. 뛰어내리기 직전 그녀는 아주 잠깐 멈칫했고 짧은 그 찰나에 한 경찰관이 그녀의 목숨을 구했습니다. 삶을 내려놓는 동시에 삶을 붙드는 심리, 이중 심리가 그녀를 살렸던 것입니다. 우린 늘 궁금해합니다. 생명이 사라지는 순간 무슨 일이 생기는 걸까? 영국의 한 천문 연구팀은 별의 죽음을 들려줍니다. 별들은 죽기 직전에 격렬하게 몸부림을 치고 엄청난 에너지를 발생시킨다고 합니다. 수십 년 세상을 살다 간 사람이 한순간 사라질 때 사람은 그럼 어떤 흔적을 남기고 갈까요? 자살한 사람들의 흔적과도 같은 유서에 귀 기울인 한 연구자를 찾아가 봤습니다. 유서 400여 통을 연구한 박형민 박사. 죽음 직전 삶과 죽음의 시소를 타는 이중 심리에 대해 들려주었습니다. 2000년에 돌아가신 25세 여성의 사례가
이중 심리가 잘 드러난 그런 사례라고 할 수 있는데요. 그분은 직업이 간호사였고 돌아가시기 2달 전부터 이제 일기 형식의 유서를 남기셨습니다. 그래서 그 기간 동안에 쓰신 유서에서 그분이 삶과 죽음 사이에 고민하는 모습들이 굉장히 잘 드러나 있었습니다. 25살 꽃다운 나이, 간호사였던 그녀는 한 남자를 알고 사랑하게 됩니다. 그런데 남자친구에게 어려운 사정이 생기자 카드 대출을 받아 돈을 빌려줍니다. 불행은 그렇게 시작되었습니다. 남자는 거짓말을 하며 자꾸만 돈을 갚는 것을 미루었습니다. 그녀는 남자의 거듭되는 거짓말에 낙심하면서 좌절감과 우울감에 젖어 하루하루를 보내다가 결국 죽음을 결심하게 됩니다. 그럼에도 그녀는 죽음을 하루하루 연기합니다. 오늘 죽어야겠다라고 결심한 이후에 이제 친구에게 연락이 와서 영화를 같이 봅니다. 그래서 자기 상황 자체는 바뀌지 않았지만 친구와 같이 본 영화가 이제 그분에게는 또 의미가 있었던 것으로 좀 판단이 되고요. 그래서 영화는 재미있었고 눈물을 흘렸다라고 얘기하면서 그러니까 그분의 삶을 누리고 싶어하는 욕구도 같이 있었던 거죠. 그러나 친구들한테 더 이상 연락이 오지 않고 남자친구마저 일본으로 떠났던 그날, 그녀는 결국 세상을 떠났습니다. 죽어가면서도 삶의 미련을 놓지 않는 이중 심리는 그가 분석한 400여 통의 유서 곳곳에서 발견되고 있습니다. 특히 이제 기억에 남는 사례 중에는 이제 칼을 사자. 근데 나는 이제 칼로 죽어야겠다. 칼을 사자. 복권과 함께라고 표현한 유서가 있었습니다. 이를테면 칼은 자기의 생명을 끊는 도구로서의 칼을 구입하는 것인데 복권이라는 것은 사실은 미래 희망을 줄 수도 있는, 굉장히 희망을 줄 수도 있는 그런 도구를 칼과 함께 사야겠다라고 유서에 표현한 부분이 바로 그런 삶과 죽음이 굉장히 왔다 갔다 하면서 그분이 삶과 죽음을 고민했던 모습들이 극단적으로 나타나는 그런 모습이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 죽음을 계획하는 순간에도 살 궁리를 하는 마음. 유족이나 친구들은 자살자가 보였던 삶의 의지를 기억하면서 자살을 믿을 수 없다고 항변합니다. 그것이 바로 우리를 혼란스럽게 하는 자살자들의 이중 심리인 것입니다. 죽겠다고 말하는 놈은 안 죽는다. 관심을 끌거나 2차적인 이득을 얻으려고 한다 이렇게 하는데 실제로 자살 예방 전문가들이 연구를 해보니까 죽겠다고 얘기를 하거나 위협하는 사람이 70% 이상이 자기 파괴적인 행동을 한다는 겁니다. 누가 힘들다 죽겠다고 얘기하면 일단 긍정적으로 반응해달라는 거예요. 아, 너 뭐 요새 힘든 일이 있구나. 어떤 일이 있어서 그러니 너하고 나하고 어떻게 보면 그거가 좀 약화될까 그렇게 좀 해달라는 얘기하고 싶고요. 간호사의 일기에서 또 하나 주목할 점은 그녀가 심리적으로 인지적 몰락 현상을 보였다는 점. 일반적으로 인지적 몰락이 생기게 되면은 정상적인 사람들이 생각하는 그 합리적인 사고 흐름이 생기질 않습니다. 근데 그런 그 사고는 대개는 언어나 글 같은 걸로 표현이 되게 되는데요. 앞에 문장과 뒤에 문장 간에 문맥이 안 맞는 현상들이 생기고 또 중간중간에 이제 누락이 돼버리는 현상도 생깁니다. 또 이제 이 상황에서 난 어쩔 수가 없을 것 같다는 어떤 절망감, 이런 감정 부분이 주로 나오고 해결할 방법, 여태까지 써왔던 방법이 꼭 그 좋은 방법은 아니었지만은 그런 시도조차도 자꾸 없어져 가기 시작합니다. 심리적으로 인지적 몰락 상황이 되면 사람은 일명 터널 사고에 갇히게 된다고 합니다. 마치 우리가 차를 타고 가다가 터널에 들어갔을 때 깜깜하게 주변에 아무것도 없는 것처럼 느껴지고 그냥 저 멀리 나갈 수 있는 그 작은 그 구멍만이 하나 보이는 그 현상, 이걸 갖다 우리가 이제 터널시라고 얘기하는데요. 이런 터널시 상황에 빠지게 되죠. 그래서 유일한 방법이다. 지금 이렇게 어려운 상황에서 이렇게 어둡고 컴컴한 곳에서
피해 나갈 수 있는 방법은 저 멀리 있는 지금 저기에서 보이고 있는 죽음이라는 것 이거 외에는 다른 방법이 없다라고 생각하게 되는 것 이걸 우리가 터널시라고 얘기를 합니다. 그동안 이해가 안 갔던 숱한 자살 사례들. 어쩌면 터널 사고 때문은 아니었을까요? 인간이 스스로를 죽음으로 내모는 일은 지난 100년 동안 인류가 풀기 어려웠던 난제였습니다. 자살 이유를 사회적인 배경에서 찾으려고 했던 뒤리캠의 연구에서부터 인간 내면의 복잡한 심리 현상으로 파악했던 정신 분석학 연구에 이르기까지 수많은 자살 연구가 있었습니다. 하지만 여전히 원인을 설명할 수 없고 이해하기 어려운 자살들이 남아있는 것도 사실입니다. 미국 플로리다 주립대학 심리학과 토마스 조이너 교수는 대중이 이해하기 쉬운 자살 심리를 발표, 주목받고 있는 학자입니다. 그는 세계에서 두 번째로 왕성한 저술 활동을 한 임상 심리학자입니다. 그의 이론을 들어봤습니다. It has two components. One is perceived. 타인에게 내가 짐이 된다는 생각, 그리고 사회적 고립감이 생길 때 인간에게는 죽고 싶은 욕구가 생긴다고 합니다. 그러나 이것만으로는 자살이 일어나지 않습니다. 자살을 실행할 수 있는 능력, 다시 말해 신체 고통에 익숙하거나 두려워하지 않는 마음이 겹쳐질 때 자살이 발생할 수 있다고 말합니다. Social pain looks in the brain much like physical pain does. And there's an area there's several areas in the brain that are affected when physical pain occurs. One is the anterior cingulate cortex. That area of the brain is pretty active when one experiences physical pain. Some researchers in this country and around the world have shown that the same thing happens with regard to social pain. The same brain areas are active when one is undergoing social pain as when one is undergoing physical pain, which is a pretty fascinating result. 사회적인 고립감을 느끼면 인간은 신체적 고통만큼이나 큰 아픔을 느낍니다. 그런데 여기에 더해 타인에게 짐이 된다는 생각도 생기면 인간은 위태로워집니다. 성적이 떨어져서 가족 눈치를 보는 학생도 짐이 된다는 생각을 느낄 수 있다고 합니다. If the message is sent, you're not meeting our expectations. You're never going to meet our expectations. You're not contributing to our family. You're not contributing financially or reputationally to our name or to our family. If those messages are sent, they can definitely make someone feel that they're not valuable and they're not contributing. And that's another version of burdensome. 그러나 조이너 교수는 사회적 고립감과 짐이 된다는 생각만으론 죽지 않는다고 말합니다. 고통에 대한 내성이 합쳐졌을 때만이 삶이 무너진다고 말합니다. And then another very important one is fearlessness about death. Apart from, pain tolerance, are people afraid of death? Those are the two components. So with regard to pain tolerance, the more pain you've experienced in the past, physical pain, the more your tolerance for it grows. Very simple idea of getting used to something through experience. So this quality can be a very good thing. It's just that when it's combined with the other two parts of the model, the burdensomeness and the loneliness, that's when you get a bad combination ending in a catastrophe. 조이너 교수는 어린 시절 폭력을 당해서 고통에 익숙해진 사람과 모험이나 위험한 취미 활동을 즐기는 대범한 사람이 극단적인 고립감이나 짐이 된다는 생각을 갖게 되면 위험할 수 있다고 합니다. 하지만 반대로
세 가지 중에 어느 한 가지가 빠진다면 자살 예방이 가능하다고 그는 말합니다. The fearlessness part is difficult. Once it exists in a person, it's hard to change. It's a lasting quality. The other two factors, though, I think are very promising, and all of the things that we just talked about, most of them anyway, can help reduce suicides because they make people feel more socially connected, and they make people feel like they're contributing to one another or to their country or to society. 토론토엔 삶의 낭떠러지에 선 시민이 고립감을 느낄 때 그를 달래줄 비상수단이 있습니다. 캐나다의 대표 전화회사인 벨 캐나다와 토론토 지하철이 함께 만든 비상전화. 지하철 자살률이 높아지자 기업과 철도회사가 힘을 모아 만든 자살 예방 대책입니다. 자살 위기에 놓인 사람들이 연락하면 센터에서 친절한 상담을 해주는 동안 해당 역엔 비상 연락이 갑니다. 누군가 이 역에서 자살 시도를 생각하고 있으니 지하철 속도를 늦추거나 멈추도록 합니다. 필요한 경우엔 911 응급의료 앰뷸런스가 현장에 도착합니다. 그는 더 이상 혼자가 아니게 됩니다. 캐나다에서 가장 규모가 크고 오래된 자살위기 지원센터를 찾았습니다. 토론토 전역에 이런 위기센터가 15개 있고 1년에 12,000통의 상담 전화를 받고 있다고 합니다. 자살을 생각하는 사람의 전화를 받으면 일단 대화의 속도를 늦춥니다. 보통 짧게는 40분에서 길게는 2시간 정도 대화가 이어지는데 우호적으로 상대방의 말을 들어주는 동안 훈련된 상담 요원들이 자살의 위험 정도를 평가합니다. Some support. Your family is a good support for you. How likely do you feel that it is that If they're low risk, then we will acknowledge their pain, but we will talk about what the problems are, like what are the challenges, and focus on that. If they're at high risk or imminent risk, our only goal is physical safety, and we will work with them to arrange that, or if they are unwilling and at imminent risk, we will actually trace the call and send emergency services to them. 상담원은 대부분 훈련된 자원봉사자들입니다. 봉사자 교육은 모두 무료로 이뤄집니다. The best suicide prevention programs are delivered by trained volunteers. The human interaction and the warmth of having a trained volunteer as opposed to a professional in the white coat is what opens the door to a very real and meaningful conversation. I would really like to see you. 이 센터에서 가장 오랫동안 봉사해온 커티스. Because a lot of our callers don't have the opportunity to talk with friends or family, or they might be embarrassed or ashamed to go to a professional or talk to their doctor. And a lot of our calls are from people who are really isolated. They don't have a lot of support. So we really are a great support for someone who's just looking for someone to talk to. And the reason that we find these calls so important is that we know that isolation can lead someone into crisis. So if other things are happening in their life and they don't have those supports to go to, this is where you see that risk for suicide really elevating and increasing. 전화가 연결되어 있는 동안 그들은 외롭지 않았다고 말합니다. 내 말을 평가하지 않고 내 말에 귀 기울여주고 무엇보다 비밀을 유지해주는 상담원들의 노력에 그들은 진심으로 감사해하고 있었습니다. 거센 파도에 깎인 암석 기둥이 1km 넘게 이어진 곳, 바로 도진보입니다. 이곳 주상절리 절벽은 특이한 성분과 빼어난 절경을 자랑합니다. 일본의 천년 기념물이며 전 세계에도 세 곳밖에 없죠. 이곳은 일본에서 가장 유명한 자살 명소이기도 합니다. 1년에 약 25명, 한 달에 2명꼴로 발생하는 자살자 중에
도진보 출신은 극소수이고 전체 98%는 일본 전국에서 이곳을 찾는 사람들입니다. 아침부터 도진보를 찾아온 관광객들에게 맞춰 시게루 씨도 부지런히 떡집 문을 엽니다. 얼핏 보면 평범한 떡집 노인. 그러나 시게루 씨에게는 떡집보다 더 소중한 일이 있습니다. 시게루 씨는 원래 경찰 간부였습니다. 은퇴하기 전 마지막 근무지로 이곳 경찰서 부서장을 맡았다고 합니다. まあ東尋坊市とご存知ね皆さん回ってお分かりの通り一周すると 1.4 キロあるんですね。ところが飛び込む場所わずか3カ所なんですよ。いわゆる雑、3カ所にあれば3カ所で見張り人を置くとかですね、場合によっては立ち入り禁止にするとかいろんな対策を講ずるべきなんですけども、何にも講じずに放置されていた。これに対してね、非常に私は疑問を感じて行政にもお願いしたんですけども、そんなどうしようもねえやという言い方をされました。そんなことないでしょということで、私はね毎日朝6時に起きてですねパトロールしてそこで声をかけて歩いた。また夜仕事終わると5時15分まで仕事なんですけど、5時15分からもまたパトロールしてですねそこに声かけて歩いたんですね。 퇴직을 한 후엔 하루 3번 본격적인 도진보 순찰에 나서고 있습니다. 알고 보니 떡집을 연 이유가 있었습니다. 日本では正月になると必ず言うというほどお餅食べるんやね。あと家庭も崩壊している、自殺考えている人たちはお餅を食べることによってそのお正月を思い出し家族を思い出し自分の小さい時のね親との思い出すということで相手の心にね訴えるものがあるんじゃないかということでこれを考えて自殺防止に役立ってもらうということでお餅屋さんを始めた。 지난 10년 동안 도진보에서 살려 고향으로 돌려보낸 사람들은 총 441명. 시게루 씨는 그들에 관한 기록을 꼼꼼히 정리해두고 있습니다. 例えばこれ東京から来た40歳の男性がですね午後5時半頃に、岩の最先端で座っていたために話を聞いたところ2年半前に7年間働いていた社長と見解のり調停して退職金をもらいました。以来うつ病を患って仕事にも就けず両親の年金で食べさせてもらっていましたがもう心労が重なってもう自殺するしかないと言ってここへ来ましたとカウンセリングをしてで8時頃家族に連絡取って帰宅させたというような内容こういうやつをここで保護した人たちのことをずっとこうやって日報として 이 기록은 민간인이 발로 뛰어 조사한 일본 자살 실태 보고서인 셈. 10년 동안 성장의 그늘 속에 감춰진 일본의 눈물에 관한 기록이기도 합니다. 이 기록은 책으로 묶여 세상에 알려졌죠. 뜻있는 그의 활동이 세상에 알려지자 이제는 도진보 순찰을 함께 도는 동료들이 생겼고 전국에 92명의 후원자들이 생겼습니다. 자살 시도자를 달래서 고향으로 돌려보내면 해당 지역의 회원이 이후 그분을 돌보는 일을 돕기도 합니다. 시게루 씨가 정기 순찰에 나섭니다. 아침, 점심, 저녁 하루 3차례 비가 오나 눈이 오나 하루도 거르지 않고 나서는 길. 제일 먼저 자살이 자주 일어나는 지점을 살핍니다. 도진보 1.4km 절벽 반경 안에는 이런 자살 포인트가 3군데 있다고 합니다. その他にやっぱここは入水自殺のする場所になってるんですね。飛び込む前にね自分の衣装をね衣装をここで置いとくんですよ。それで靴を脱ぐんですね。靴
巣を脱ぐ理由っていうのは私も今までわからなんだんですけど、その子に聞いたら、実はここで私亡くなったよ、早く私の下へを引き上げてほしいと、この目印ここへ飛び込んだよっていうことを皆さんには目印として靴脱ぐんですよって、こういうことを言ってましたね。あとね、時々ね、その岩陰に隠れているんですよ、人に見つかるの嫌からね。そんな関係でここらも一応要注意場所としてこうやって回って歩いてますね。가파른 바위길을 70대 노인이 쉼없이 오르내립니다. 사람들이 없을 때엔 누군가 몰래 숨어서 투신할까봐, 이 중에 어느 한 사람을 혹여 놓치게 될까봐 한순간도 마음을 놓을 수 없습니다. 그가 눈여겨보는 사람들은 따로 있습니다. 가방을 들고 있는 사람, 카메라를 지녔거나 핸드폰을 지닌 사람은 그의 판단에 일반 관광객입니다. 절벽 끝에서 서성거리는 사람도 위험하지 않습니다. 죽으려고 결심한 사람은 의외로 절벽 끝에서 배회하지 않는다고 합니다. 자살 포인트를 돌아보고 난 후 그가 향한 곳. 終電話がここに2箇所あります。これ救いの電話2番、向こうの方が1番になってるんですね。 일명 도움의 전화입니다. まあ自殺を考えてくる人は片道切符ね、もうお金なくなってもう帰る必要がないから何も持ってこないんですよ。最後にやはり家族に電話するんですね。日本なんかね、ものすごく携帯発達してます。もう大概の人持ってます。にもかかわらずこの公衆電話に入っているという人は要注意人物なんです。 이 동전은 시게루 씨가 꼬박꼬박 채워넣고 있는 중입니다. 전화하는 사람을 발견하면 시게루 씨는 한참 동안 지켜보다가 그의 뒤를 따라가곤 합니다. 한 남자에게 시게루 씨가 다가갑니다. 의기소침한 모습, 별다른 소지품도 없는 남자. 시게루 씨와 청년은 한참 동안 이야기를 나눕니다.声をかけて相手の話をお聞きする、ね、聞く。すなわちなんであなたは死がざるを得なくなったの、その自殺しに来た原因ですね、それを聞く。そしてそれをその悩み事を除いてあげなあかんのですよ、ね、いわゆる悩み事の解決もしくはまあ軽減軽くさせるということをする。そして自立までできるまでやって、その後ですね、まだ自立したもののまたもやもやとね、その後また悩み事がぶり返したりする恐れがありますので、その人のその後の見守るという。例えば北海道の人が来たら北海道へね、悩み事を解決するために私たちは場合によっては北海道も行っているんですけども、で帰ってもらって自立してもらうんですけども、北海道のうちの会員さんはその後のねケアをしてもらってると。 도진보에서 자살한 사람들의 영혼을 위로하는 위령탑. 도진보 순례자 시게루 씨가 순찰 중에 마지막으로 들르는 곳입니다. 지난 10년 동안 도진보에서 수많은 자살 시도자들을 만나왔습니다. 어느 사연 하나 안타깝지 않은 것이 없었습니다. 누군가 손을 내밀어 조금만 도와주었다면 죽지 않아도 될 사람들이었습니다. まあ日本の自殺者の東京内容を見ますとね、50歳過ぎの男性が一番多いんです。50歳過ぎということは一家の大黒柱なんですね。そのお父さんが亡くなるということは、その家族3人なり
5になりいると家族も非常に生活苦に陥ってしまうんですよ。誰かが声を上げて言わんことには気がつかんのですよ。そういう考えのもとでね、私も一応もう署名運動までしてで自殺防止対策という法律まで作ってくれました。 자살을 말리는 일만으론 끝나지 않습니다. 딱히 갈 데가 없는 그들을 위해 임시 보호소가 필요했습니다. 이 건물은 친구에게 부탁해서 값싸게 빌린 건물입니다. 도진보 절벽 앞에서 구해온 사람들은 한 달 정도 이곳에 머물면서 다시 일어설 힘을 찾는 중입니다. 그들에겐 여전히 고통스러운 삶이 기다리고 있습니다. 그럼에도 이젠 더 이상 혼자가 아니라는 생각이 새로운 힘을 주고 있는 것 같습니다. 助けてくれって言ってるんですよ。誰も死にたいもいないの。助けてくれって言ってるんですよ。その人に手を助けるの自殺防止じゃない人命救助なんですよ。その人の悩み事をお聞きしたら、そうか、私も一緒にその悩み事を解決するのに一緒に歩いてあげましょうと言って一緒に歩いてあげなあかん、いわゆる杖代わりと言いましょうかね。それをしなければ自殺は減りません。薬飲んで何が治りますか。そこらの勘違いを民間だけでもできませんね。行政だけでも国だけでもできません。官民民間と行政が一緒にならなあかんです。 시게루 씨의 순찰 이후 현재 도진보의 자살률은 한 해 25명에서 13명으로 절반 수준으로 떨어졌습니다. 누구에게나 삶이 무겁고 힘들 때가 있습니다. 누군가는 그 무게에 짓눌려 세상을 버립니다. 하지만 누군가는 떨치고 일어나죠. 그러니 자살은 개인 차원의 문제로 보이기도 합니다. いつも出てくるのは自殺というのは一種の個人の死ぬ権利じゃないかと、尊厳死と同じように捉えてですね、自殺する権利は認められるべきだというような議論が必ず出てきます。それで一体どこにその自殺を止める理由があるのかということはかなり重要な根本的な疑問だと思います。で一つ言えることはやっぱりある人が自殺することによって非常に大きなですね、直接的な例えば鉄道自殺でその直接的なコストが起きるというようなこともありますけれども、やはり間接的なコストも非常に大きいと思います。我々の推計によるとですね、1人の方が自殺すると遺族がだいたい4人から5人出ます。遺族というのは非常に精神的なですねダメージが大きくてですね、PTSD を発症するというようなこともその医学では明らかになっておりますけれども、 일본에선 해마다 도쿄 마라톤 참석자 수와 맞먹는 약 3만 명이 스스로 세상을 떠나고 있습니다. 10년 동안 총 30만 명이 떠났고 유족과 지인 10명씩을 합하면 일본 인구 약 300만이 자살 문제로 고통받고 있는 중입니다. 2000人減ったんじゃなくて、これ3万人また増えたってことなんです。自殺者数というのは失業者数みたいに300万人いる。 일본인 40명 중에 1명이 가족을 자살로 잃는 시대가 됐습니다. 오늘 이 자리에 모인 사람들은 일본 전역 지자체에서 자살 대책을 담당하는 실무자들입니다. 자살 문제로 인해 고통받는 인구가 과거보다 크게 늘어난 현실. 이를 해결하기 위해 각자 어떤 방법들을 고민했고 실행하는지 팜플렛으로 작성, 제출했습니다. 다른 지방의 대책들을 한눈에 비교해보고 연구해볼 수 있는 자리죠. 현직 총리 부인도 참석했습니다. 本当の幸せって何なんだろうなとずっと考えてまいりました。今日本で主人が総理大臣させていただく前からですけれども、
ホームレスの方とか児童養護施設の子どもですとか、なるべく私は、弱いところに寄り添いたいと思いまして、いろいろなところに、行かせていただいております。しかしなかなか自殺の実態というのは私もよく分かりませんので、今日勉強させていただきたいなというふうに思ってまいりました。 실은 정부와 지자체가 움직이기 훨씬 전부터 민간 대표들의 노력이 있었습니다. 시미즈 씨도 대표적인 자살 예방 활동가입니다. 일본 자살 예방 민간기구 라이프링크는 시미즈 씨 혼자 힘으로 시작한 단체입니다. NHK 보도팀에서 일했던 시미즈 씨는 자살 프로그램을 만들면서 문제의 심각성을 알게 되었고 NHK를 떠나 아예 민간 활동가로 나섰다고 합니다. ただ基本的には自殺の問題は個人の問題だというふうに政府はずっと捉えてきて、だから自殺対策は政府はやる必要ないんだというふうに一貫して主張してきたので、だからこそ我々がまずやって、で政府も現場に引っ張り出さなければならなかったということ。 언론인 출신답게 그는 내각과 경찰, 국회를 찾아다니면서 자살 예방을 위한 실태 조사에 나섰고 민과 관을 이어주는 다양한 활동을 해왔습니다. (2007년) 드디어 일본 정부가 자살 대책을 발표합니다. 일본 정부는 자살이 개인 차원을 넘어서서 정부도 나서야 하는 사회적 차원의 문제로 여기기 시작합니다. 自殺っていうのはその個人の意思じゃなくて、やはりその人が心理的に追い込まれた末に起こるものだと。なので、そういった観点からすると、自殺っていうのは基本的には防ぐことができると。そのどうしようもないものじゃなくて、社会で取り組めば減らすことが防ぐことができるものだと。 일본의 자살은 97년도를 기점으로 35%가 급증했습니다. 바로 그해 일본 정부가 금융기관의 파산 위험을 줄이기 위해 대출 규제 강화를 발표한 일과 무관하지 않습니다. その多くの金融機関は不良債権を切るということをやったわけです。でこれがその借り手の側からするとですね、今まで銀行から借りられていたのが突然借りられなくなると、それから今までの借金を突然返してくださいというふうに言われる、貸し渋り貸し剥がしと言われる事態がその97年に生じました。でこのこととですね、その中小企業零細企業のその事業主の方々が特に97年度のですね最後、98年の3月ということなんですけども、この時期にその自殺者が増えたということと強く関連しているというふうに我々は考えております。 2000년대에는 고용 불안 때문에 청년층 자살이 증가하면서 전체 자살률이 계속 높은 수준을 유지합니다. 그런데 자살률이 크게 늘어난 지 14년째인 지난해 기적 같은 일이 벌어집니다. 자살률이 10%나 감소한 것입니다. 자살의 원인에는 사회도 책임이 있으며 사회가 노력하면 막을 수 있다는 인식. 민간 기구들이 이런 인식을 만들기 위해 10여 년간 노력했고 정부가 화답한 결과입니다. 2007년부터 일본 정부는 막대한 예산을 투자했고 이 돈이 지자체로 배분돼서 세밀한 대책이 마련되고 있습니다. 政府全体の予算としては、内閣府が取りまとめた各省の予算ですと287億円ということになっています。で前年度が、236億円ぐらいだったので、だいたい50億程度前年より増えているという状況です。 한국과 일본은 경제난이 가중된 97년도를 기점으로 자살률이 상승했고 이후 높은 자살률을 보인다는 공통점을 갖고 있습니다. 하지만
다른 점이 있습니다. 자살 대책에 투입하는 일본 전체 예산은 3,265억 원인데 비해 한국은 30억 원에 불과합니다. これは非常にですね、韓国のケースは、深刻なケースだと思います。韓国の自殺がなぜ、増えているのかということは非常にこう、緻密な実態把握が必要だと思うんですけれども、いくつか考えることはその非常に日本と、似ている面もあると思いますが、その経済的な、国全体の経済はその成長傾向があるとはいえ、その貧富の差が拡大していてですね、で通貨危機以降、貧困層が増えてそれがなかなかなくなっていないというようなその、非常にこう低所得者のその生活苦の問題があるだろうというふうに予想はされます。で借金の問題、雇用の問題もあるだろうというふうに予想はされます。それからもう一点、韓国でこれは韓国の研究者がやられている研究なんですけれども、ウェルテルエフェクトというのがあります。でこれ統計的に解析するとですね、非常に後追いが韓国で多いということが分かっています。